सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सम्मानयोग गुरु प्यारे गुरु सवारिओ, अज की क्लास विच आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया। जिस तरह वीर MP सिंह जी ने हुणे आप जी नाल विचार करदे दस्सिया कि अज की क्लास ओपन क्वेश्चन दी होएगी। कोई भी क्वेश्चन जिन्हां दे कोल आए वो कर सकते हैं ते उन्हां दे जवाब जो कि सूझी गुरु पातशाह ने बख्शिश की है वो आप जी दे नाल असीं सांझे करांगे। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। मैं आप सारे आया भी आखदा और वीर MP सिंह जी जो साढ़े होस्ट भी हैं और वीर कैप्टन यशपाल सिंह जी जिन्होंने हमने प्रेजेंटेशन की है भाणा के सबजैक्ट के उत्ते वो भी आप जी के नाल हाजिर ने। तो अज की क्लास असीं शुरू करते हैं। आप जी वालों जो भी क्वेश्चन आएंगे उन्होंने असीं विचार करांगे जी। अज की क्लास शुरू करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। तो एक सब तो पहला जो हैंड रेज होया डॉक्टर सुरिंदर सिंह जी का, तो उन्होंने बेनती है कि वो अनम्यूट करके अपना सवाल कह दें जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। पहला तो कैप्टन साहब दे मैं जितने भी लैक्चर साडे अपना प्लेटफॉर्म ते होए ने या साडा फीनिक्स का प्लेटफॉर्म है सारे सुनदा है और बड़े तसल्ली बख्श हुंदे ने, बहुत सोहने ने। आई एम थैंकफुल टू यू। जिहड़ा क्वेश्चन सवेरे पंजाबी दा रेज होया सी जी, मैं 100% एग्री करदा कि गुरबाणी जिन्ना चिर पंजाबी दे विच ना पढ़ी जावे ते ना समझी जावे उहदा रस नहीं आ सकदा। पर जिन्हां नूं पंजाबी नहीं आउंदी या नॉन पंजाबी लोग ने उन्हां बारे की कीता जावे। जे असीं कहने आ कि साडी जिहड़ी गुरु साहब दी सिੱਖਿਆ है, गुरु साहब दा जिहड़ा फरमान है, परमात्मा ने जो भी डिवाइन वर्ड है वो सारिਆਂ वास्ते सारी दुनिया वास्ते है ते सारी दुनिया ते पंजाबी पढ़ नहीं सकदी ते पंजाबी बोल नहीं सकदी। मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल तो शुरू करदा कि 2 हफ्ते पहला फ्राइडे मैं गुरुद्वारे च बैठा कंप्यूटर दे उत्ते जिहड़े शब्द आ रहे सी उन्हां नूं प्रोजैक्ट कर रहा सी। मेरे कोल कोई 20-22 साल की कुड़ी होनी है, वो आई ते कहंदी कैन यू डू इट इन इंग्लिश। मैं कहा डेफिनेटली आई कैन डू इट इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश दे विच ओहदी प्रोजैक्शन शुरू कर दित्ती। ਉਹਦੇ बाद मैनूं जाके पता लग्या ਜਦੋਂ खत्म होया सैशन भी वो कुड़ी गुजराती है, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ बिल्कुल नहीं आउंदी ते ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ 5-6 पंजाबी फ्रेंड ने जिन्हां ने मैनूं इस पासे लाया ते मैं समझना चाहनी हां। ਉਹਨੂੰ मैं अपने जिन्ने भी ऐप सीगे इंग्लिश दे विच ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ फोन ਦੇ ਉੱਤੇ लोड करवा दित्ते। संडे ਨੂੰ फिर ਉਹ आई मेरे कोल ते कहंदी हुण मैनूं फोन दे उत्ते दस के हाउ कैन आई फॉलो एक कीर्तन की हो रहा है। ਉਹਨੂੰ मैं समझाया जिन्ना कि मैं उस वेले उन्ने टाइम च कर सकदा सी। दैट मेक मी थिंक कि जिन्ना चिर असीं अपनी गुरबाणी नूं गुरु साहब दे मैसेज नूं सिर्फ पंजाबी दे बॉक्स ही बंद कर रखांगे वो सिर्फ पंजाबियां वास्ते ही है। हुण तुसीं ये देखो कि जिहड़े पंजाबी साडी असीं इन्ने पढ़दे हां, सानूं बोलनी भी आउंदी है, समझ भी लैंदे हां, सानूं गुरबाणी दी किन्नी समझ आउंदी है। गुरबाणी दी समझ वास्ते सानूं जोर लाउणा पैना अपने आप कि ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਲਿਆਓ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 100% ਆਈ ਐਗਰੀ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਕਸ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਮਝ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਣ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਧਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਐਜ ਏ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਅਨਮਿਊਟ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ ਚਲਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦਾ 62 ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਰਾਠੀ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਲਹਿੰਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਐਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੂਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੇ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਗਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖਣ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਣਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਦੇਖੇ ਨਿਆਣੇ, 3ਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਿਆਣੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੰਨੀ 4th-5ਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਪਲ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਜੇ 6ਵੀਂ-7ਵੀਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਕਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਵੀ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਵੈਦਰ ਯੂ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ অর ਨੋਟ। ਇਫ ਯੂ ਨੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ? ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਚੀਜ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਪਾਰਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਸਤਿਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸ਼ਾਪ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਏਗਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਮੂਲ ਰੂਪ 'ਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲਸ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਗਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਪੋਇਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਡਰਾਸਟਿਕਲੀ ਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਦਾਦਕਾ ਦੇਖੋ, ਨਾਨਕਾ ਦੇਖੋ, ਗੁਆਂਢ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੀਜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਚਿਤਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਗਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਬੰਗਾਲੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਤੇ ਦੋਤਰੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਚਿਤਰੰਜਨ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੁੜਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰ ਤੁਮਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਈਲਿੰਗੁਇਸਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਇਸਟ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਬੋਲੀ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਇਸਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਈਲਿੰਗੁਇਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਸਿੰਗਾਪੁਰੀਅਨਸ ਆਰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਇਸਟ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਆਰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਇਸਟ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਇਸਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੀ ਸਕਾਲਰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਲਮੋਸਟ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਵਰਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ, ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੂਈ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਟਕੇ ਤੋਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀ ਵਿੱਚ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਭਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਉਣਾ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰੀਏ। Yeah. ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ, ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਬ ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ definitely। ਪੰਜਾਬੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਹੈ। ਵੀ ਐਗਰੀ ਔਨ ਬੋਥ ਥੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ yes। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਫਲੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹਰਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ 2-3 ਵੱਖਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਐਸ ਸਿੱਖਸ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਆਲ ਅਗਰੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਸਵੇਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਲੇਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਲੇਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੇਮ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਿਆਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, 1.25 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਐਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਸਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਨਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੋਰਮ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਰਾਏ ਸੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਰ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਹੈ ਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ।
ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਮਿਥ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੋਲੀ ਇੱਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰੈਬਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਨੈਕੂਲਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਈਵਨ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਜਾਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਕਲੀਗਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਤਨਾਮ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਚਲ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਜਸਟ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੁਚੁਅਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਅਨਵੈ ਪੋਇਟਰੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਟਰਮਸ ਐਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਰਤਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਰਦ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਐਨਰਜੈਸਿਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਬੀ ਫਾਰਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ 500 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸਕੋਰਬਿਕ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਗੋਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਮਲਕਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਧੀ ਛੇਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਫਲੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਬਣਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਆਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਕਿਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਛਪਣਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਰੈਂਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਫਰੈਂਚ ਬੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਫਲੂਐਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੈਂਚ ਦਾ ਫੱਲਾ ਪੜਿਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਰਨਫਲੈਕਸ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਚਾਕਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਲਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਪਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਫਰੈਂਚ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਬਲ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਇੱਕ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਸਟਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਮੱਠੇ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਅਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਫੀਰੀਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਟਲੀਸਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਹੀ ਹੈਫੇਜ਼ਡ ਹੈਗਾ, ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟਿਡ ਆ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿੱਦ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਨਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੂਲ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਗਾਨੀ ਬੋਲੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਗਾਨੀ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਫਲੂਐਂਟ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਕਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਐਸੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਅੜਚਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਲਈ, ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਾਂ ਪਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਿਊਸਟਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਿਊਸਟਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹਾਂਜੀ 4 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ। ਉਹ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਦੇ ਆਰ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਸ USA ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀਗੇ, ਪੱਕੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ। Actually, sorry uncle, I'm going to interrupt you. ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ it's called an ESL language, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, they have special teachers, but ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ they cannot go forward with just Spanish. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਡੈਂਟਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ SAT ਟੈਸਟ, ACT ਟੈਸਟ all are in English, they're not in Spanish. Sorry to interrupt. ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰੌਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਿਸਪਿਊਟ ਓਵਰ ਦੈਟ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਟੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਐਸਕੇਪ ਫਰਮ ਦੈਟ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਣ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਲਈਏ। ਸੁਖਦੇਵ ਕੌਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਖਾਲਸਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ, ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਇਨਕਰੇਜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਣ।
ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਤੇ ਗਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ MP ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀ ਸੁਖਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਘਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ 7 ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੁਖਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਹੀਦੀ, ਘਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਏਗਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਬਨਾਥ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ 2 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਤੇ 2 ਹਿੰਦੂ ਆਪਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਕੋ ਕੈਸੀ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪੋ ਹੀ ਦੋਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਪਗੜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਗੜੀ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਪਗੜੀ ਵਾਲਾ ਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ, ਵਪਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਤਵਜੀਹ ਸੁਖਦੇਵ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਐਂਡ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ I don't have an opinion or a rai like this, but I would like to concur ki ji, in most of the countries, there is a national language which for higher education, for anything that the country needs to follow. Like tusi Canada di vi gal karde ho, I'm an American di gal kardi ha ji. For us to learn Punjabi, we cannot blame our further generation ji, because ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜੀ from reading the Qaeda under the Guru Granth Sahib ji in Gurbani. So ਅਸੀਂ Punjabi language, the reach or our knowledge of Punjabi language comes
from Gurbani first and foremost ji. So related ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ comprehend ਕਰਕੇ, like I cannot carry a conversation with you in Punjabi as effectively as I can in a language which I know and I can think with. Not that I cannot relate with this thing for ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ. So all ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ about translation and all that, maybe we should take out the third language in it. Like ਤੁਸੀਂ Gurbani and French use karo, Gurbani and Spanish use karo, Gurbani and Gujarati use karo. Do not use the intermediate language of English in it. The second point that goes to it is ji, traveling to the African continent, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ. They cannot read Gurbani from a Gurbani Gutka. Our kids can read Gurbani and do Kirtan in Gurbani, but may not be able to hold a conversation in Punjabi. So there is a distinction between Gurbani and Sikhi. Similarly, ji, I was blessed ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, the conversation is that, but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗੁਟਕਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ language it is not Punjabi, it is not the 35 ਅੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, we are just debating two different very hardcore things and trying to put the blame ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। I cannot say that ਜੀ, that we cannot lay that, but I'm thinking that the solution may be कि ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ translation ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, we should just deal with two languages and not have an intermediary language so that all can be, from one to the other. And yes, it'll be a harder task because we need people who are fluent in those two languages and not have to use a translatorily language is all my thought on it. ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਹੈ 7132715280। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਹਾਂ ਸਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਪਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਗੀ, ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੋ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਮੇਰੀ 15-16 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਾਵੇ ਮਲਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਮਾਪਤੀ ਪਾਠ ਦੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਨ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤਬਲਾ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਣਾ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਮਝਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ, ਟੀਵੀ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਬੋਲਣਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮਦਰ ਸ਼ੀ ਸਪੀਕਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਖੁੱਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਟਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਸੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੱਢਣ ਜਿੱਥੋਂ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਰ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਿਸ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੀ ਫਸਟ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਲਿਖਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 40 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਇਹ ਨਾਰਦਰਨ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੀਜਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ 20 ਕੈਟੇਗਰੀ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਨ 75 'ਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਮੇਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਕੋਰਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲਗਨ ਲਗਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਨ ਲਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਗਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਇਹ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੀ ਪੇੜ ਮੜਾਹੂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਜੜ ਤੋਂ ਨਿਵੜਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੇੜ ਮੜਾਹੂ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛਾਂਗਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜੜ ਕੱਟ ਦਈਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਖੜਾ ਵੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ।
ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਆਂਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਚਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਲਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਮੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਨੂੰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਤਕਲੀਫ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡੀਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਐਮਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੇ ਤੇ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜੋ 6:30 ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।